اپنا جنگی علم اپنا جھنڈا ہے، صرف تعویذ ہے اور گنڈا ہے، کیا ہے باقی جناب قبلہ میں، کچھ حدیثیں ہیں ایک ڈنڈا ہے، کیا ہے باقی جناب قبلہ میں، کیا ہے باقی جناب قبلہ میں، کچھ حدیثیں ہیں ایک ڈنڈا ہے، سو ڈنڈا بھی اب ہے ضبط پولیس ہے، زبان گرم قلب ٹھنڈا ہے، اب نہ جنگی علم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس وی میڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، من بعد قوة أنكاثا، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔ سب کو داس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب کو داس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب کو داس کر کے رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، بھیجا تھا جو خدا نے سب پہ لٹا کے اپنا اپنا، سب پہ لٹا کے اپنا، فیضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، آیا تھا گھر ہمارے قسمت ہماری بن کر، آیا تھا گھر ہمارے قسمت ہماری بن کر، آیا تھا گھر ہمارے قسمت ہماری بن کر، قسمت ہماری بن کر، بھیجا تھا جو خدا نے، خدا نے بھیجا تھا جو خدا نے، وہ مہمان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ الحمدللہ رمضان کے رخصت ہونے پر ایک بہترین تحفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر پیش ہو رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح دل اور دھیان سے پہلے بھی سماعت فرمائی، اسی طرح اس تحفے کو ضرور سماعت فرمائیں گے۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رمضان کا اثر کس پر ہوتا ہے، کس پر نہیں ہوتا، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ رمضان کا اثر کس پر ہوتا ہے، کس پر نہیں ہوتا، کس پر نہیں ہوتا، کس پر ہوتا ہے، یہ میرا پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہے رمضان قبول ہوا کہ نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا، کیسے معلوم ہوگا کہ رمضان قبول ہوا کہ نہیں، یہ میرا دوسرا سوال۔ اور آخری سوال ہے رمضان جب آئے تو کیا ہونا چاہیے، رمضان جب جائے تو کیا ہونا چاہیے۔ ان تینوں سوال کے جواب کو مکمل کر کے میں پیغام شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال تھا کہ رمضان کا اثر کس پر ہوتا ہے، کس پر نہیں ہوتا۔
जिस तरह बारिश का असर किसी ज़मीन पर होता है, किसी ज़मीन पर नहीं होता, इसी तरह रमज़ान का असर किसी मुसलमान पर होता है, किसी मुसलमान पर नहीं होता। बारिश का असर उस ज़मीन पर होता है जो बिल्कुल नरम होती है, बहुत नरम होती है, वो पानी को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है, उस पर बारिश का असर होता है। इसी तरह ज़मीन बहुत नरम तो नहीं है लेकिन बहुत सख्त भी नहीं है, उस ज़मीन में पानी बारिश का जमा हो जाता है, वो अपने अंदर जज़्ब नहीं कर पाती लेकिन पानी को जमा कर लेती है, उस ज़मीन पर पानी का असर होता है। लेकिन ज़मीन अगर बहुत सख्त हो और टीले पर हो, वहाँ पर पानी का असर नहीं होता, न तो पानी को वो ज़मीन अपने अंदर जज़्ब करती है न जमा करती है, वो पानी ज़ाय हो जाता है, उस ज़मीन पर पानी का असर नहीं होता। इसी तरह रमज़ान का असर उस दिल पर होता है जो बहुत नर्म हुआ करता है। रमज़ान से जिसका दिल बहुत नरम हो गया, उसने रमज़ान के असर को अपने अंदर जज़्ब कर लिया, इस पर रमज़ान का असर होता है। और जिसका दिल रमज़ान से बहुत नरम तो नहीं हो पाया लेकिन थोड़ा बहुत नरम हुआ, उसने रमज़ान के असर को जमा कर लिया, इस पर रमज़ान का असर होता है। और जिसका दिल बहुत सख्त रहा, रमज़ान में भी सख्त रहा, रमज़ान के असर से उसका दिल नरम नहीं हुआ, उस पर रमज़ान का असर नहीं होता। मेरा दूसरा सवाल था, कैसे मालूम होगा कि रमज़ान हमारा कबूल हुआ कि नहीं हुआ? सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं, सुन्नत के मुताबिक रमज़ान मुकम्मल हुआ, नेकी पर मुकम्मल हुआ, गुनाह पर नहीं, और खुदा की खुशी पर मुकम्मल हुआ, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, दूसरे को धोखा देने के लिए नहीं। और रमज़ान के बाद भी गुनाह छूट गया, बल्कि गुनाह से नफ़रत हो गई। रमज़ान के बाद की हालत रमज़ान से बेहतर हो गई, ये दलील है रमज़ान कबूल हो गया। अगर सुन्नत के मुताबिक रमज़ान नहीं, खिलाफ सुन्नत मुकम्मल हुआ, नेकी पर नहीं गुनाह पर हुआ, और दूसरे को दिखाने के लिए खुदा की खुशी पर नहीं, और गुनाह के बाद रमज़ान के बाद भी गुनाह कर रहा है, गुनाह से नफ़रत नहीं, नेकी से मोहब्बत नहीं, रमज़ान के बाद की हालत रमज़ान से बदतर हो गई, ये दलील है रमज़ान कबूल नहीं हुआ। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल था कि रमज़ान जब आए तो क्या होना चाहिए, और रमज़ान जब जाए तो क्या होना चाहिए? रमज़ान जब आए तो आदमी को खुश होना चाहिए, मुसलमान को खुश होना चाहिए कि रमज़ान आ रहा है, और जब रमज़ान जाए तो मुसलमान को ना खुश होना चाहिए, मुसलमान के दिल में गम होना चाहिए कि रमज़ान जा रहा है। किस्मत से मिल गया था रमज़ान का महीना, किस्मत से मिल गया था रमज़ान का महीना, किस्मत से मिल गया था रमज़ान का महीना, रमज़ान का महीना। दिल रो रहा है जब ये दिल रो रहा है जब ये रमज़ान जा रहा है, मेहमान जा रहा है। पहला पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ, दिल से दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप दिल से कबूल फरमाएंगे। रमज़ान का असर साल भर बाकी क्यों नहीं रहता? साल भर रमज़ान का असर नहीं रहता, रमज़ान जाते ही रमज़ान का असर ख़त्म हो जाता है, रमज़ान का अच्छा माहौल, पाकीज़ा माहौल निकल जाता है, घर से भी निकलता है, दिल से भी निकलता है, रमज़ान का असर फना हो जाता। साल भर असर बाकी क्यों नहीं रहता? मेरा खूबसूरत पैगाम है, आप ध्यान से सुनेंगे, दिल से कबूल फरमाएंगे। 3 मिसालें मैं ला रहा हूँ कुरान के हवाले से। कुरान ने एक औरत की मिसाल दी है, पागल थी, अकल नहीं थी, दिमाग नहीं था, दूसरे से धागा मांग करके लाती थी और कांटे से कपड़ा बुनती थी, सुबह से शाम तक कपड़ा तैयार करने में मेहनत करती थी। जब कपड़ा मुकम्मल होने के करीब आता तो उसे नोच करके टुकड़े टुकड़े कर देती और सुबह से शाम तक की मेहनत को पल भर में बर्बाद कर देती थी। कुरान ने कहा कि मुसलमानों, उस औरत की तरह मत बनना, जिस तरह उसने अपनी मेहनत को बर्बाद किया, तुम अपनी मेहनत को बर्बाद मत करना। रमज़ान से पहले हमने कोई मेहनत नहीं की दीन के लिए, रमज़ान में हमने मेहनत की, फिर रमज़ान के बाद हमने मेहनत छोड़ दिया, जो मेहनत की वो बर्बाद कर दिया। तो अब इंसाफ से बताइए, उस औरत में और हम में क्या फ़र्क है? दूसरी मिसाल मैं दे रहा हूँ, जब फ़िरऔन को अल्लाह ने गर्क कर दिया तो मिस्र का मालिक अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बनाया, फिर वादा फरमाया मुल्क शाम पर हमला करो, हम तुम्हें मुल्क शाम भी
عطا فرمائیں گے، ملک شام کا بھی مالک بنا دیں گے۔ قوم نے ہتھیار ڈال دیا، موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا ہم لوگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لڑنا ہے آپ جا کر کے لڑیے، لڑنا ہے آپ کا بھائی جا کر کے لڑے، ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ میدان چھوڑ کر کے نکلے، گھر واپس لوٹنا چاہا۔ قرآن نے کہا اللہ کا فیصلہ زمین پر اترا کہ تم گھر نہیں لوٹ سکو گے۔ 40 سال تک وہ سفر کرتے رہے لیکن گھر لوٹ نہیں پائے، گھر نہیں پہنچ پائے۔ صبح سے سفر شروع ہوتا تھا، جب پلٹ کر کے وہ دیکھتے تھے تو جہاں سے چلے وہیں پہنچے۔ 40 سال تک سفر رہا، مکمل نہیں ہوا، منزل نہیں ملی۔ رمضان کا سفر ہمارا مکمل ہو رہا ہے اور مقصد فوت ہو گیا، تو اب بتائیے ان کا سفر مکمل نہیں ہوا، منزل نہیں ملی، ہمارا سفر مکمل ہوا، رمضان کا مقصد فوت ہو گیا، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تیسری مثال، میں آخری مثال آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ قرآن نے مثال دی ہے کچے انسان کی، کچے مسلمان کی، کہ جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، صبر نہیں کرتا، گھبرا جاتا ہے۔ جب اسے راحت ملتی ہے اور دولت ملتی ہے تو اتراتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ اللہ نے اس مسلمان کی، اس انسان کی حالت کو پسند نہیں کیا۔ رمضان سے پہلے ہماری حالت نہیں بدلی، ہم ٹھیک نہیں تھے، رمضان کے بعد ہم بدل گئے، ہماری حالت ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد رمضان جیسے ہی گیا ہماری حالت وہی ہو گئی۔ تو اب بتائیے کہ ہماری حالت سے کیا خدا خوش ہوگا؟ ہماری حالت کو کیا خدا پسند کرے گا؟ خلاصہ یہی ہے، رمضان کا اثر اسی انسان پر ہوتا ہے جو اپنی محنت کو برباد نہ کرے۔ رمضان کا اثر اسی انسان پر ہوگا، اسی مسلمان پر ہوگا جس کا مقصد فوت نہ ہو۔ رمضان کا اثر اسی مسلمان پر ہوگا جس کی حالت نہ بدلے۔ میں 2 مثالیں دے رہا ہوں حدیث کے حوالے سے اور خانقاہی تجربہ بتا رہا ہوں اور اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان گزر جائے بندے کی مغفرت نہ ہو۔ جبریل نے فرمایا یہ بدقسمت ہے، یہ برباد ہے، بدقسمت ہے، برباد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبریل کی تائید فرما دی کہ وہ آدمی رمضان گزرے مغفرت نہ ہو وہ بدقسمت ہے اور برباد ہے۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، رمضان تو اسے ملا لیکن شب قدر نہیں ملی، رمضان تو ملا لیکن شب قدر نہیں ملی۔ اس آدمی کی بدقسمتی پر کس کو شک ہو سکتا ہے جس کو شب قدر نہیں ملی، رمضان ملا، یہ آدمی بدقسمت ہے، برباد ہے۔ خانقاہی تجربہ ہے کہ رمضان جس پر گزرتا ہے باقی سال اسی پر گزرتا ہے، رمضان جس پر گزرتا ہے باقی سال اسی پر گزرتا ہے، کیونکہ اللہ نے رمضان کو سال کا خلاصہ بنایا ہے۔ وہ جس پر گزرتا ہے، جس پر آدمی رمضان جس پر گزرے گا باقی سال اسی پر گزرتا۔ اگر نیکی پر رمضان گزرے گا تو باقی سال نیکی پر گزرے گا، اگر رمضان گناہ پر گزرا تو باقی سال بھی گناہ پر گزرے گا۔ اپنا جنگی علم اپنا جھنڈا ہے، صرف تعویذ ہے اور گنگا ہے۔ اپنا جنگی علم اپنا جھنڈا ہے، صرف تعویذ ہے اور گنگا ہے۔ کیا ہے باقی جناب قبلہ میں، کیا ہے باقی جناب قبلہ میں، کچھ حدیثیں ہیں ایک ڈنڈا ہے، 100 ڈنڈا بھی اب ہے ضبط پولیس ہے، زبان گرم قلب ٹھنڈا ہے۔ اپنا جنگی علم اپنا جھنڈا ہے، صرف تعویذ ہے اور گنڈا ہے۔ کیا ہے باقی جناب قبلہ میں، کچھ حدیثیں ہیں ایک ڈنڈا ہے۔ کیا ہے باقی جناب قبلہ میں، کیا ہے باقی جناب قبلہ میں، کچھ حدیثیں ہیں ایک ڈنڈا ہے۔ 100 ڈنڈا بھی اب ہے ضبط پولیس ہے، زبان گرم قلب ٹھنڈا ہے۔ اپنا جنگی علم۔ رمضان کا اثر فنا کرنے والی 3 چیزیں ہیں، اسے سناتا ہوں، اس پیغام کو مکمل کر رہا ہوں۔ رمضان کے اثر کو فنا کرنے والی 3 چیزیں ہیں، نفس ہے،
शैतान है और बुरा दोस्त है। नफ्स का असर इस दिल में होगा, रमज़ान का असर फना हो जाएगा। इस दिल में शैतान का असर होगा, रमज़ान का असर फना हो जाएगा। और इस दिल में बुरे दोस्त का असर होगा, रमज़ान का असर फना हो जाएगा। नफ्स के असर से आदमी कैसे बचेगा, मैं मिसाल देने के लिए चाह रहा हूँ और उम्मीद है कि अल्लाह इसे कबूल फरमाए। नफ्स की मिसाल नादान बच्चे की तरह है। नादान बच्चा बहलाने फुसलाने से मान जाता है, उसी तरह नफ्स को अगर हम बहलाएंगे फुसलाएंगे तो वो नेकी पर खड़ा हो जाएगा। नफ्स की मिसाल सांप की तरह है, अगर उससे हम बेखबर रहेंगे वो डस लेगा, अगर फूक फूक करके कदम रखेंगे तो बच जाएंगे। नफ्स की मिसाल सांप की तरह है। नफ्स की मिसाल सरकश घोड़े की तरह है, उसके मुंह में जब लगाम डालेंगे तो वो काबू में रहेगा, जब उसके मुंह में लगाम नहीं होगी तो वो काबू से बेकाबू हो जाएगा। शैतान के असर से आप कैसे बचेंगे, तौबे की ताकत होगी, आप शैतान के असर से बच जाएंगे। शैतान ने अल्लाह से फरियाद की, मेरे परवरदिगार मैं आदम पर गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि आदम के पास तादाद है। अल्लाह ने कहा कि आदम की तादाद से तुम्हारी तादाद बढ़ा देता। अगर आदम को 1 बेटा होगा तुम्हें 10 बेटे होंगे, आदम को 10 बेटे होंगे तुम्हें 100 बेटे होंगे, तुम्हारी तादाद बढ़ा देता। शैतान को एहसास हुआ अगर तादाद रहे इस्तेदाद ना रहे तो मैं आदम पर गालिब नहीं आ सकता। फिर उसने फरियाद की, मेरे परवरदिगार मेरे पास तादाद ज़रूर है, इस्तेदाद नहीं होगी तो मैं आदम पर गालिब नहीं आ सकता, मुझे और ताकत चाहिए। तो अल्लाह ने कहा कि आदम की रग में जिस तरह खून दौड़ता है तुम्हें दौड़ने की मैंने ताकत दे दी। अब वो खुश हो गया कि मैं आदम पर गालिब आ जाऊँगा। आदम अलैहिस्सलाम फरियाद लेकर के अल्लाह के दरबार पहुँचे, मेरे परवरदिगार शैतान को ज़्यादा ताकत हो गई, मेरी रगों में दौड़ने की कुदरत हो गई, वो मेरे ऊपर गालिब आ जाएगा। अल्लाह ने तसल्ली दी, आदम तुम तौबे की ताकत रखो, तौबे की कुव्वत रखो, तौबा करने की ताकत रखो, तौबा करने की तौफीक रखो, तौबे की ताकत रखो, तो शैतान कभी तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकता। बुरे दोस्त का असर कैसे ख़त्म होगा, छोटी सी मिसाल मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। बुरे दोस्त को जहर की तरह समझना होगा, तब बुरे दोस्त के असर से हम बच पाएंगे। 4 तरह की मुलाकात होती है। एक मुलाकात ग़िज़ा की तरह होती है, जैसे बीवी बाल बच्चों से मुलाकात ग़िज़ा की तरह है। ग़िज़ा के बगैर आदमी ज़िंदा नहीं रहता, बीवी बाल बच्चों के बगैर आदमी को सुकून नहीं मिल सकता। एक मुलाकात दवा की तरह है, मजबूरी में आदमी दवाई पीता है, मजबूरी में किसी से मिलता है, हाकिम से, अफसर से, जालिम बादशाह से, नाफरमान रिश्तेदार से, मजबूरी में मिलता है। ये मुलाकात दवाई की तरह है। और तीसरी मुलाकात सांस की तरह है, सांस के बगैर आदमी ज़िंदा नहीं रहता। उसी तरह उस्ताद और उलमा की मुलाकात के बगैर आदमी का दीन जिंदा नहीं रह सकता। चौथी मुलाकात जहर की तरह है, बुरा दोस्त, बुरे दोस्त से मिलना जहर की तरह है। जहर जान को नुकसान पहुंचाता है और बुरा दोस्त ईमान को नुकसान पहुंचाता है। जहाँ इत्र बिकता है जाओ वहाँ गए तो आओगे एक रोज कपड़े बसा कर। जहाँ आग जलती है जाओ वहाँ गए, जहाँ आग जलती है जाओ वहाँ गए तो आओगे एक रोज कपड़े जला कर। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सेक खाते रहे तुम। जहाँ आग जलती है जाओ वहाँ गए तो आओगे एक रोज कपड़े जला कर। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सेक खाते रहे तुम।